उमरां दा लम्मा पैंदा हस के मुकाले रावां दियां कंढियां नूं सीने नाल ला ले उमरां दा लम्मा पैंदा हस के मुकाले। सरदार हरबंस सिंह कई होरां दा जन्म 3 अगस्त 1947 ਨੂੰ पिता श्री करतार सिंह ते माता करतार कौर दे घर पिंड सठियाला जिला अमृतसर विखे होया। प्राइमरी सिक्ख्या डीबी प्राइमरी स्कूल सठियाला तो ते 10वीं नैशनल हाई स्कूल सठियाला तो कीती। नैशनल कॉलेज सठियाला तो BSc ऑनर्स मैथ्स कीती ते यूनिवर्सिटी च टॉप कीता। 1970 च पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो MSc फिजिक्स कीती। 17 जुलाई 1971 ਨੂੰ सन्मति गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जगराओं च बतौर फिजिक्स लैक्चरर ज्वाइन किया। सर्विस दौरान ही 1972 बैच का PCS एग्जाम पास किया ते 28 अगस्त 1974 ਨੂੰ एक्साइज से टैक्सेशन ऑफिसर ज्वाइन किया। 31 अगस्त 2005 ਨੂੰ बतौर एडिशनल कमिश्नर रिटायर हुए। इस तो इलावा हरबंस सिंह कई साहित्यिक रुझान दे चलदे हुण तक कई कहानियां कवितावां ते गीत लिख चुके ने। इन्हां दियां हुण तक 9 किताबां छप चुकियां ने जिन्हां च गीत संग्रह, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह ते स्वै जीवनी दा पहला भाग शामिल हन। दूरदर्शन जलंधर तो प्रसारित किया गया नाटक इनकार इन्हां दी लिखी कहानी मतलबी याद दा रूपांतर है। कई कहानियां कवितावां आकाशवाणी दे जलंधर, बठिंडा ते पटियाला केंद्रां तो प्रसारित हो चुकियां ने। इन्हां दे लिखे गीत मशहूर गायक कुलदीप मानक, पाली देतवालिया ते होर कई गायकां ने गाए हन। HS कई संस्थावां नाल भी जुड़े हन जिन्हां च पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना दे जीवन मैंबर, पंजाब एक्साइज ते टैक्सेशन पेंशनर एसोसिएशन लुधियाना दे प्रधान हन। इन्हां दियां प्राप्तियां करके कई मान सन्मान भी मिले हन। आओ मिलदे हां बहुपक्षी शख्सियत दे मालक HS कई होरां नाल। कुछ फलसफे तुहाडी जिंदगी बदल दिंदे ने, कुछ नसीहतां तुहाडा मुश्किल राह आसान कर दिंदियां ने। इहो जिहियां नसीहतां ते फलसफियां दा सुमेल तुहानूं साडे प्रोग्राम उमरां दे पैंडे दियां शख्सियतां कोलों मिलदा है। अजिही एक शख्सियत अज साडे दरमियान है जो काबिल अफसर होण दे नाल-नाल एक गीतकार, कवि ते कहानीकार ने। मेरी मुराद सरदार हरबंस सिंह कई होरां दा बहुत-बहुत स्वागत तुहाडा साडे प्रोग्राम उमरां दे पैंडे। बहुत-बहुत धन्नवाद। सब तो पहला जानना चाहांगे तुहाडी जिंदगी दे मुढ़ले सफर बारे, यानी तुहाडा जन्म, तुहाडी सिक्ख्या बारे। मेरा जन्म 3 अगस्त 1947 ਨੂੰ सठियाला जिला अमृतसर विखे होया। एक सधारण परिवार सी। उन्हां दिनां 'ਚ पढ़ाई का बहुत रिवाज नहीं सी। आम तौर पर धर्मशाला में ही पढ़ाई की जाती सी, पर उस आज़ादी मिलने करके स्कूल खुलने शुरू हो गए। मैं प्राइमरी स्कूल में 4वीं जमात की। इस तो बाद हाई स्कूल नैशनल हाई स्कूल सठियाला में 6वीं तो लैके 10वीं जमात पास की। हर जमात में मैरिट नाल पास करता रहा। 8वीं में ही मेरा स्कॉलरशिप लगा और 10वीं में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नैशनल स्कॉलरशिप जिहड़ा कि उस वक्त सब तो बड़ा स्कॉलरशिप वो लग गया। मैं पढ़ना चाहता सी, लेकिन परिवार वाले 10वीं के बाद पढ़ाना नहीं चाहते सी। वो चाहते सी कि मैं JBD करके मास्टर लग जावां, पर उन्होंने दिनों में ही कॉलेज की पंचायत ते कॉलेज के प्रिंसीपल साहब साढ़े घर आए और उन्होंने साढ़े परिवार को बड़ा जोर पाया परिवार से कि तुसी बच्चे नूं जरूर पढ़ाओ, नंबर चंगे लै रहा है, इसनूं पढ़ाना चाहिए है, असीं इसदी सारी फीस माफ़ कर देंगे। जदों BSc की BSc के नाल ही मैं BSc ऑनर्स मैथमैटिक्स कर ली। उसके वक्रे पेपर देने पैंदे सन ते वो BSc ऑनर्स विचों मैं पंजाब यूनीवर्सिटी जिहड़ी कि उस वे पंजाब की इको एक यूनीवर्सिटी सी उसनूं टॉप किया ते उहदे बेस ते आधार ते मैनूं स्कॉलरशिप होर फिर लग गया। इस तो बाद पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला में MSc कर ली। उस समय में परिवार में जां मैनूं बहुत मुश्किल आईयां, पर फिर भी मैं MSc उतों फिजिक्स भी कर ली, जिहदी कि उस उन्हां दिनां में बहुत वैल्यू सीगी। जी, उन्हां वेलिਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ पढ़ाया नहीं सी जांदा, तुसीं वधिया नंबरां नाल पढ़े भी और इन्नी विद्या भी हासिल की, पर जिंदगी का एक अहम पड़ाव यानी कि
ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। MSc ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਮੈਂ 2-3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 1971 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ PCS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ PCS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ PCS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਐਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੀਤ, ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੇਤਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘਈ ਕਵੀ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਤੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਤੁਰ ਕੁੜੀਏ ਅਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਤੀਰ ਤਰੀਖੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ 2 ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ TV ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁੱਖੀ 1992 ਛਪੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ 1994 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ ਜੋ ਛਪੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਭਾਗ 1 ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨ ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਗ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀਆਂ 10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾਟਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਪਰਤਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਗਰਾਓਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਨ। ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ 1971 ਵਿੱਚ ਢੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਮਨਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਖੁਸ਼ਦੀਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸका ਤੇ ਲੜਕੀ ਸਚਕੀਰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ 11 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਵਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇ। ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ SDO ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਅਗਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਗੁਰਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਇਆ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਿਰਜਣ ਧਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਡੋਰ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
मैं अपने दर्शकों ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਦੀ ਦੌੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।